ক্লাছ 10 ইংলিছ চেপ্টাৰৰ পৰা টোটেল 5টা পয়েম আহিব ক্লাছ 10 ফাইনেল এক্সামত আৰু এনিমেলছ তাৰ মাজৰে এটা আমি ইয়াৰ বিষয়ে আজি পঢ়িম আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰটো জানিব বিচাৰিম Start Kuru. In the poem Animals, Walt Whitman presents a biting comparison between humans and animals. He expresses a desire to turn and live with animals because he finds them far more self contained and peaceful than the human race. Animals কবিতাটোত কবি ৱাল্ট হুইটমেনে মানুহ আৰু জন্তুৰ মাজত এটা কম্পেৰিজন কৰে এটা তুলনা কৰিছে আৰু কৈছে যে মানুহতকৈ জন্তুকেইটাই বেছি ভাল আৰু নিজে এটা জন্তু হৈ কিনে থকা এটা ইচ্ছা কৰিছে কবিতাটোৰ এক্সপ্লেনেশ্যনত আমি চাই লওঁ কবিয়ে এনেকুৱা কিয় কৈছে ঠিক আছে ষ্টেঞ্জা ৱাইজ সামাৰি পয়েমৰ যি পেৰাগ্ৰাফ থাকে ইংলিছত তাক ষ্টেঞ্জা বুলি কোৱা হয় আমি ষ্টেঞ্জা ৱাইজ পয়েমৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো চাই লওঁ ষ্টেঞ্জা 1 I think I could turn and live with animals. They are so placid and self contained. I stand and look at them long and long. Explanation to Silo The poet feels a sense of belonging with animals rather than with humans. He admires their placidity, calmness, and how they are self contained, satisfied within themselves. Unlike humans who are constantly restless, the poet finds peace in just observing them for hours. কবিয়ে জন্তুক এনেকে আৱাৰ্ছ ঘণ্টাই ঘণ্টাই এনে চাই থাকে আৰু মনত ফিল কৰে যে মানুহৰ নিচিনা ৰেছলেছ নহয় খৰদৰ নকৰে এনিমেলে কাম থাকে আৰু নিজৰে ওপৰত ছেটিছফাই থাকে সন্তুষ্ট থাকে ষ্টেঞ্জা 2 they do not sweat and whine about their condition they do not lie awake in the dark and weep of their sins they do not make me sick discussing their duty to God Whitman attacks human hypocrisy here humans sweat and whine, complain and work anxiously about their lives and lose sleep over their sins and guilt. Animals live a life of honesty. They don't perform hollow religious duties or brag about their spirituality to impress others. Stanza number 2 কবি উইটমেনে কয় যে মানুহে নিজৰ কামৰ ওপৰত সদায় কমপ্লেইন কৰি থাকে কাম কৰে এংজিয়াছলি বিকজ মানুহে যে সদায় কয় পইচা লাগে মোক ধন দৌলত লাগে মোক কিবা না কিবি ভাল গাড়ী লাগে ভাল মটৰচাইকেল লাগে কিবা না কিবি লাগে বুলি কৈ থাকে আৰু সিহঁতে কমপ্লেইন কৰে যিকোনো বিষয়ত এইটো ভাল হোৱা নাই এইটো ভাল হৈছে হোৱা নাই তেনেকুৱা এটা কমপ্লেইনটো কৰিয়ে থাকে আৰু নিজৰ টোপনিটো ক্ষতি কৰে আৰু নিজৰ মনত যে চিন অৰ গিল্ট এটা থাকে যে মনত মই কাৰোবাৰ বেয়া কৰিলো নেকি কাৰোবাক বেয়াকে ক'লো নেকি তেনেকুৱা এটা মনত গিল্ট এটা থাকে বেয়া কাম কৰিছো নেকি তেনেকুৱা এটা গিল্ট সদায় থাকে কিন্তু এনিমেলে লাইফ অফ অনেষ্টি মানে একেবাৰে অনেষ্টলি তেখেত এনিমেলে জীয়াই থাকে আৰু এনিমেলে মানুহৰ নিচিনা একদম নকলিকে এইটো পূজা কৰি বেলেগক ভাল এটা দেখাই কিনে তেনেকে নাথাকে ছ'চাইটিত অনেষ্টিৰ লগত যি আছে সেইটো তেনেকুৱা আৰু সেলফ কন্টেইনড নিজৰ ওপৰতে সন্তুষ্টকে থাকে ষ্টেঞ্জা 3 not one is dissatisfied not one is demented with the mania of owning things not one kneels to another nor to the kind they lived thousands of years ago not one is respectable or unhappy over the whole earth. This stanza highlights equality. In the human world, people are obsessed with material wealth, the mania of owning things. Humans also worship other humans, idolatry, or ancestors. In contrast, no animal is respectable, higher status, or unhappy, lower status. They are equal. এইটো ষ্টেঞ্জাৰ্ড কবিয়ে এনিমেলছক চবৰ মাজত ইকুৱালিটি থাকে তেনেকুৱা এটা কৈছে কাৰণ
মানুহে যেনেকৈ থাকে মানুহে সদায় মোক বস্তু লাগে ধন দৌলত লাগে এসব কৈ থাকে কিন্তু এনিমেলে তেনেকুৱা নকয় আৰু মানুহে মানুহকে পূজা কৰে দেখিছা নাই যি অকমান গৰীব মানুহ থাকে এই ধনী মানুহক পূজা কৰে মানে ধনী মানুহে যি কথা কয় সেইটো মানি লয় আৰু কৰে এনিমেলৰ মাজত যেনেকুৱা মই ডাঙৰ তই সৰু তেনেকুৱা ষ্টেটাছ নাই চবে ইকুৱেল আছে আৰু হ্যাপি আছে stanza 4 so they show their relations to me and I accept them they bring me tokens of myself they evince them plainly in their possessions I wonder where they get these tokens did I pass that way huge times ago and negligently dropped them explanation to silo the tokens represents natural virtues like innocence kindness and truth the poet realizes that animals still possesses their qualities whereas humans have lost them he wonders if humans once had these tokens but negligently dropped them during the pursuit of civilization এইটো ষ্টেঞ্জাৰ্ড কবিয়ে টোকনৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে টোকনটো কি হয় সেইটো হয় ইনোচেন্স কাইণ্ডনেছ আৰু ট্ৰুথ কবিয়ে ভাবে যে মানুহে কেতিয়াবা তেনেকুৱা কাইণ্ডনেছ ট্ৰুথ আৰু ইনোচেন্স এসব মানুহেও ক্যাৰি কৰিছিলে মানুহৰ মনতো আছিলে কিন্তু মানুহে যে সোসাইটিত ভাল হ'ম বা তাতকৈ বেছি কিবা কাম কৰি দেখাম তাতকৈ বেছি ধন দৌলত গঢ়ি তোলাম এইসব ভাবি ভাবি মানুহে এইসব ইনোচেন্স কাইণ্ডনেছ আৰু ট্ৰুথটো পাহৰি গৈছে নেকি সেইটো বুলি ভাবে চ' এনিমেলছ পয়েমত ৱাল্ট হুইটমেনে কয় যে এনিমেলে মানুহতকৈ বেছি ভাল কাৰণ এনিমেলে ইকুৱেল হৈ থাকে আৰু সিহঁতৰ মাজত একো খৰদৰ নাই এনিমেলছে মোৰ বেছি পইচা তোৰ কম পইচা বা মই বেছি ধন দৌলত আৰ্ণ কৰোঁ এসব নাভাবে যেনেকুৱা মানুহে মনত একো ইনোচেন্স কাইণ্ডনেছ আৰু ট্ৰুথ এসব নাই গিল্ট থাকে মনত কমপ্লেইন কৰি থাকে যিকোনো বিষয়ে এংচিয়াছলি কাম কৰে আৰু কাৰোবাক হায়াৰ ষ্টেটাছ লোৱাৰ ষ্টেটাছ এসব কয় আৰু একেবাৰে জীৱনটো আনহেপি হৈ জীয়াই থাকে আৰু লাষ্টত কবিয়ে এইটোও ভাবে যে মানুহে হ'ব পাৰে কেতিয়াবা মনত যি ইনোচেন্স কাইণ্ডনেছ আৰু ট্ৰুথ সেইসব আছিলে মনত মানুহৰ ভাৱত আছিলে কিন্তু সোসাইটিত ভাল হৈ দেখুৱাবলৈ কাৰণে সেইসব পাহৰি গ'ল নেকি ক'বাত ড্ৰপ কৰি দিলে নেকি সেইটো এৰি আহিলে নেকি তেনেকুৱা বুলি ভাবে কবিতাটোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন পাৰ্টত সিমানে এতিয়া আমি কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ চাই লওঁ এইটো কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ 1 মাৰ্ক আৰু 2 মাৰ্কছ গোটেইখিনি কভাৰ কৰি দিব কবিতাটোৰ পৰা কণ্টেক্সচুৱেল কুৱেশ্যন বেছিকৈ ওলাইছোঁ মই কাৰণ তোমালোকৰ এক্সামত যেনেকৈ পেটাৰ্ণটো চাইছা কবিতাটোৰ মাজেদি কিবা এটা লাইনটো সোধে আৰু তাৰ বিষয়ে কিবা প্ৰশ্ন সোধে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ why does the poet feel more at home with animals than with humans মানুহতকৈ জন্তুৰ মাজত কিয় ভাল পায় the poet Walt Whitman feels more at home with animals because they are placid calm and self-contained আছে বুলি আৰু placid আছে সেইকাৰণে তাক ভাল লাগে এনিমেলৰ মাজত unlike humans animals do not worry about their condition কেনেকুৱা আছে সেইসবৰ বিষয়ে কমপ্লেইন নকৰে এনিমেলে they also do not they are also not obsessed with owning things সিহঁতে একেবাৰে মোক পইচা লাগে মোৰ ধন দৌলত লাগে তেনেকুৱা ভাবি নাথাকে and they do not sweat and whine about their problems যিকোনো প্ৰবলেম থাকে তাৰ বিষয়ে এনেকৈ কান্দি নাথাকে বা কমপ্লেইন কৰি নাথাকে their simplicity and honesty appeals to the poet more than the complex and hypocritical nature of human society মানুহৰ মাজত যি hypocrisy আছে যে কয় কিবা কিন্তু কৰে কিবা বেলেগ ঠিক আছে আৰু অনেষ্টি একো নাই সবে ঠগিবলৈ একদম ৰেডি থাকে মানুহে মানুহক মানুহ বুলি নাভাবে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে পয়েটে এনিমেলৰ মাজত বেছি ভাল পায় মানুহতকৈ question number 2 what does the poet mean by saying they do not sweat and whine about their condition এইটো লাইনটো যি হৈছে পয়েমৰ পৰা লোৱা হৈছে তাৰ সেইটো কৈ কিনে কি এটা বুজাব বিচাৰিছে by this phrase Whitman refers to the human tendency to constantly complain about hardship, poverty,
or dissatisfaction with life. মোৰ লাইফটো একেবাৰে ডিসস্যাটিসফাই, মই কিবা এইটো ভাল হোৱা নাই বা ইমান বেছি হ'ব লাগিছিলে, তেনেকুৱা মানুহে সদায় ভাবি থাকে। মই গৰীব বুলি ভাবি থাকে আৰু মই কিমান কাম কৰিব লাগিছে সেই সব বুলি ভাবি থাকে। তো সেইটো বিষয় যি কমপ্লেইন কৰে তাৰ ওপৰত এটা প্ৰকাশ ঢালিছে। Humans often spend sleepless nights. মানুহে ৰাতি নোহোৱাকে থাকে। Worrying about their sins and failures. Worrying about their sins. মানুহে কি ভাবি কিনে ৰাতি নুশুৱে যে মই বেয়া কাম কৰিলো নেকি, মই কাৰোবাক ঠগিলো নেকি বা ঠগিলো যে বেয়া লাগিছে, এসব ভাবি ভাবি নুশুৱে ৰাতি। আৰু মই যে কিবা এটা কাম কৰিছিলো কিন্তু সেই কামটো পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলো বা সাকসেসফুল নহলো তাত, এসব ভাবি কিনে মানুহে বেছি চিন্তা কৰে। তাৰ বিপৰীতে জন্তুৱে মানুহৰ নিচিনা গ্ৰাম্বল নকৰে, মানে কমপ্লেইন কৰি নাথাকে। Showing a sense of contempt that humans have lost. যেনেকৈ এটা self satisfaction দেখুৱাই এনিমেলে মানুহে হেৰুৱাই দিছে সেইটো। Question number 3 আকৌ পয়েমটোৰ পৰা লোৱা হৈছে লাইনটো, no one kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago. Explain with reference to the poem. পয়েমত সেইটো লাইনটোত কি বুজাব ধৰিছে সেইটো ক'বলৈ দিছে আমাক। This line highlights the equality found in the animal kingdom. এনিমেলৰ মাজত যি ইকুৱালিটি এটা থাকে, সমানতা থাকে, তাৰ ওপৰত এটা প্ৰকাশ ঢালিছে। Among humans there is a hierarchy where people kneel before those of higher status or worship ancestors and religious figures. কি কৰে মানুহে ভগৱানক পূজা কৰে বা মানুহক পূজা কৰে, আৰু যোনে বেছি ধন দৌলত বেছি আছে সিহঁতক পূজা কৰে। এটা হায়াৰাৰ্কি থাকে যে তেনেকুৱা মানুহটো বেছি ডাঙৰ আৰু এনেকুৱা মানুহটো সৰু বুলি, তেনেকুৱা এটা হায়াৰাৰ্কি মানুহে বনাই লৈছে মানুহৰ সোসাইটিৰ মাজত। Animals, however, do not practice such ritual or social kneeling. Kneeling মানে আঁঠুকাৰি দিয়াটো, মানে মানুহে যি ধনী মানুহ থাকে তাৰ আগত আঁঠুকাৰি দিয়ে যে, মানে যি কথাটো কয় সেইটো মানি লয়, সেইটোকে kneeling বুলি বুজোৱা হৈছে ইয়াত। To them, one is respectable or unhappy over the whole earth. They treat each other as equal. কি কয় এনিমেলে সবক ইকুৱেল এটা ভাব দিয়ে। Question number 4. What are the tokens that the poet says he might have dropped long ago? Tokens বুলি কওঁতে সামাৰিটো যি মই কৈছিলো, পেচেন্স, যি কামনেছ থাকে, কাইণ্ডনেছ থাকে, ট্ৰুথ, এসব টোকেন্স বুজোৱা হৈছে পয়েমটোত, সেইকাৰণে এইটো ইনভাৰ্টেড কমাত দিয়া গৈছে। এনসাৰটো চাই লওঁ। The tokens represents innate human virtues such as innocence, kindness and truthfulness and contempt. যি মানুহৰ ইনোসেন্স থাকে, কাইণ্ডনেছ থাকে, ট্ৰুথফুলনেছ থাকে আৰু কন্টেম্প্ট মানে self satisfied. The poet suggests that humans possessed these natural qualities long ago but negligently dropped them in the face of civilization and materialism. He wonders if animals picked them up and they still exhibit these true traits today. কবিয়ে ভাবে যে যি ইনোসেন্স, কাইণ্ডনেছ, ট্ৰুথফুল, কন্টেম্প্ট এসব আছিলে মানুহৰ মনৰ মাজতো আছিলে সেইটো, কিন্তু আজিৰ দিনটো যেনেকুৱা মুখ ধন দৌলত লাগে সেইসব ভাবি ভাবি মানুহে এইসব যি নেচাৰেল ভাৰ্চু আছিলে সেইটো পাহৰি গৈছে, আৰু ভাবে যে হ'ব পাৰে যে এনিমেলছে মানুহৰ পৰা সেইটো লৈ লৈছে, মানুহে যে ড্ৰপ কৰি ল'লে তাক নেগলিজেণ্টলি, মানুহে তাৰ ওপৰত মনে দিয়া নাই, অনেষ্টি হ'ব লাগে, ট্ৰুথফুল হ'ব লাগে, কন্টেম্প্ট হ'ব লাগে, এসব মনত দিয়া নাই, সেইটো মানুহে হেৰুৱাই দিছে আৰু এনিমেলে লাভ কৰি ল'লে নেকি সেইটো বুলি ভাবিছে। Question number 5 আৰু লাষ্ট question. Mention 3 things that humans do and animals don't according to the poem. পয়েমৰ হিচাপে, কবিতাটোৰ হিচাপে মানুহে কৰে আৰু এনিমেলে নকৰে তেনেকুৱা 3টা বস্তু লিখিব দিছে। According to the poem, there are 3 things are complaining. মানুহে কমপ্লেইন কৰে, এনিমেলে নকৰে। Humans sweat and whine about their condition. কমপ্লেইন কৰি থাকে, while animals do not. Second, guilt. Humans lie awake at night weeping for their sins. মই কিবা বেয়া কৰিলো হেসব ভাবি ভাবি গোটেই ৰাতটো কটাই দিয়ে নুহুৱাকে। Whereas animals are calm and do not have a guilty conscience. কিন্তু এনিমেলৰ মাজত তেনেকুৱা গিল্টি থকা কিবা এটা তেনেকুৱা ভাব নাই। Materialism.
Humans suffer from the mania of owning things. মানুহে যেতিয়াও মোক বস্তু লাগে, মোৰ ধন দৌলত লাগে, এইটো কৈ থাকে. While no animals is dissatisfied or obsessed with possessions. কিন্তু এনিমেলৰ মাজত তেনেকুৱা নাই যে মোক বস্তু লাগে, তেনেকুৱা নকয় ন এনিমেলে. So, three things হৈছে complaining, guilt আৰু materialism. ইয়াৰে লগতে এনিমেলছ পইমটো সম্পূৰ্ণভাৱে এক্সপ্লেনেশ্যন আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰটো কভাৰ কৰা হৈ গ'ল. তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা. থেংক ইউ.